السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ حکیم عطاء الرحمن صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم عطاء الرحمن اجملی بول رہا ہوں. جی جی ماشاء اللہ کافی سنا ہے آپ کے بارے میں. آپ کے یونانی طبی کانگریس مشن یونانی اپچار جنتا کے دوار 2025 کے بارے میں بہت سنا ہے. ماشاء اللہ کافی اچھا کام بھی کر رہی ہے. تو ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں 2-4 منٹ؟ جی جی بتائیں فرمائیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی تو رمضان شروع ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے. جی جی تو آپ ان کا پبلک کے سامنے اور ہم پبلک کو کچھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کی باتوں کو. آپ ان کو اچھی طرح سے بتائیے گا. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو آج کل روزہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی, ہماری جسمانی طاقت کم ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو آپ طبی فوائد روزے کے جو ہوتے ہیں وہ بتائیں. جی میں حکیم عطاء الرحمن اجملی جی دہلی سے جی آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کا ممبر. جی اور اس طرح سے ہمارا یونانی اپچار جنتا کے دوار مشن 2025 جو چل رہا ہے جی وہ لوگوں کے بھلائی کے لیے چل رہا ہے, جس سے آدمی صحت مند رہے, ہیلتھی رہے جی اور پورا ہندوستان ہمارا صحت مند رہے. اسی طرح ہم نے یونانی اپچار جنتا کے دوار رکھا ہے اور یہ 2025 تک ہمارا نعرہ ہے کہ ہم ہر گھر میں یونانی اپچار کو پہنچائیں. مطلب آپ پوری زور شور کے ساتھ ہمت کے ساتھ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جی یہ ہمارا مشن ہے آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کا. جی میرا نہیں ہے, یہ پوری ہماری ٹیم ہے. پورے ہندوستان میں 28 اسٹیٹوں میں ہمارے عہدیدار موجود ہیں اور وہ یونانی اسٹیٹ میں موجود ہیں. 28 اسٹیٹ میں آپ کے عہدیدار موجود ہیں ماشاء اللہ. مطلب کافی لمبے پیمانے پر آپ کام کر رہے ہیں. جی جی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک الحمدللہ بہت سارے ہمارے جو عہدیدار ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں یونانی کے لیے. جی ہم نے گئے تھے آپ کے فوٹوز دیکھے تھے, آپ لکھنؤ بھی گئے تھے یہ سب وہاں. جی جی ہاں لکھنؤ بھی ہمارا پروگرام تھا, کلکتہ ہمارا پروگرام تھا, اسی طرح بمبئی مہاراشٹر سب جگہ ہم جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بے شک اٹھا رہے ہوں گے کیونکہ جو ہے تو دکھتا ہے پبلک کے سامنے. جی جی یہ سب ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں, حکیم سید احمد خان, انہیں کے سر یہ صحرا جاتا ہے. وہ صفدرجنگ میں موجود ہے اور وہ یونانی فروغ کے لیے جی جی جو اس کے سیکریٹری جنرل ہیں. اور جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ حیدرآباد میں آپ دلی میں ہو؟ جی ہم دلی میں موجود ہیں. آپ پورے انڈیا میں آپ کا جال بچھا کر رکھے ہیں. جال نہیں بس یہ کہ یہ نیٹ ورک ہاں الحمدللہ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں. جی ماشاء تو اللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بھاوناؤں کو. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پبلک کے لیے. تو میں سوال جو کیا تھا آپ اس کے موضوع پر آ جائیں تو اچھا رہے گا. جی 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 وہی یہ سوچتے ہیں نا لوگ کہ رمضان شروع ہو رہے ہیں تو روزے رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے, ہماری تندرستی کم پڑ جائے گی. تو آپ ان کو طبی فوائد بتائیے روزے کے کیا ہوتے ہیں. جی جی دیکھیے روزہ آپ یہ دیکھیے جب سے شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پہ روزہ فرض کیا ہے. جی اور ہر زمانے میں روزہ رکھا گیا ہے. ابھی بھی دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں روزہ 1 مہینے کا ہوتا ہے اور دوسرے قوموں کے لیے الگ الگ ہے. تو ہم اپنے روزے کے متعلق یہ بتائیں گے کہ آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے. اس سے بدن میں پھرتی چستی اور بہت سارے جو مرض ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. جی جی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے جو ہے آدمی جو ہے روزہ رکھنے سے فائدہ پہنچتا ہے. جی اور ہمارے نبی کے جیسے اب آپ بتائیں کہ اگر محسوس کر رہے ہیں وہ کمزوری تو اگر روزہ رکھیں گے صبح سحری کھائیں گے, سحری میں اچھی چیز لیں گے اور شکیل اور مردہ جو غذائیں ہیں وہ نہیں کھائیں گے. تازہ کھانا کھائیں گے, تازہ کھانا کھائیں گے. اس سے جو ہے بدن میں انرجی بڑھے گی اور فائدہ پہنچے گا. اسی طرح جب شام کو افطار کرتا ہے تو اگر آدمی سیدھا سادہ کھائے جیسے کھجور سے روزہ افطار کرے گا تو اس سے بھی انرجی بڑھے گی, تو اس سے فائدہ ہوگا. آپ دہی لے سکتے ہیں, اس میں آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. اور جیسے آپ تیل کی بنی ہوئی چیزیں نہ لیں اس میں کیونکہ پرہیز بھی ضروری ہے. کیونکہ آدمی ایک دم جو ہے بہت ساری روغنیات لے لیتا ہے, اس سے ضروری ہے کہ بچنا چاہیے. اچھا کھانا کھانا چاہیے. روزے میں ایسا کون سا کھانا ہوتا ہے یا پینا جس سے اگر ہم کھاتے ہیں تو انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے اور کنٹرول باہر ہو جاتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بتائیں گے. جب آپ نیت رکھیں گے روزہ رکھنے کی اور آپ جو بھی کھانا کھائیں گے, مان لیجیے آپ صبح سحری کھائیں گے, سحری کھانے میں آپ جو ہے دہی بھی لے سکتے ہیں. دہی لیں گے اور دن میں پیاس نہیں لگے. جی
दही से प्यास नहीं लगती। जी जी हाँ, प्यास नहीं लगती। और ये आदमी जो कहता है ना बहाना बना देता है कि जी मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, ये ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ताज़ा खाना खाएंगे, उसको ताज़ा खाना खाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जी, वो अपनी आदत से मजबूर हो जाता है एकदम से, नहीं, इसीलिए हम ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज ए हकीम जिसको रखना है वो रखेगा, और जिसको नहीं रखना है तो चाहे कुछ भी बहाना हो, बीमारी का हो या तो रखेगा ही नहीं। लेकिन फिर हमारे मजहब में तो ये भी है, अगर आप बीमार हैं या मुसाफिर हैं तो रोजा ना रखें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रोजा जानबूझ के छोड़ देते हैं, तो वो उनके लिए वो अल्लाह ही जानता है वो उनका क्या हो। तो हम यही तो समझाना चाहते हैं पब्लिक को कि रोजा सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ना है कि उनको भूख लगती है, थोड़ा कंट्रोल भी करना है, उसकी सेहत तंदुरुस्ती जैसे आपने कहा जी जी बिल्कुल हो जाती है। हाँ, वो आप अगर रोजा रखेंगे तो बहुत सारे जो बदन के वायरस हैं, जरासीम हैं, तो बहुत सारे मर भी जाते हैं। जी, ऐसा कुछ खास वक्त भी है साल में कि अगर इंसान इतने दिनों तक भूखा रहता है तो उसकी तंदुरुस्ती लेवल पे रहती है, ऐसा कुछ खास? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे नबी ने फरमाया कि महीने में एक आध रोजा रख लें या इस तरह से कुछ रख लें तो उससे फायदा होगा। ऐसा नहीं कि उससे नुकसान है। बदन को एक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा परहेज करना भी जरूरी है। जैसे मर्ज हो जाता है कोई भी, तो उसमें बताते भाई परहेज रखें, तो वो जरूरी है कि परहेज रखने से फायदा पहुंचता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे ये भी पूछना था कि अभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इफ्तार जब करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स और कोका कोला ये सब पीते हैं भूखे पेट में, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ, वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एकदम मैदे में जाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। तो सीधा ताजा पानी पिए, उसी से रोजा इफ्तार करेंगे तो अच्छा रहेगा। या दूध ले लें या लस्सी ले लें, और एकदम से अगर ऐसे अल्कोहल वाली चीज कोई ऐसी चीज लेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब नुकसानदा चीजें हैं, एकदम से खाली पेट जो पीते हैं मादा खराब। जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी तली हुई चीजें खाएंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे, इस तरह की चीजें खाएंगे तो उसका तो नुकसान होगा। मैदे को मैदे का ख्याल रखना जरूरी है। मैदा आप समझते हैं जहाँ खाना जाता है, जी जी, जहाँ खाना जाता है उसका ख्याल रखना जरूरी है। तो खड़े होके पानी ना पिए, जी जी, खड़े होके पानी ना पिए, क्योंकि एकदम से जाके टकराएगा तो उससे भी नुकसान होता है, नुकसान हो जाएगा। जी जी, जैसे घुटनों में दर्द होता है आजकल, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, क्योंकि सबको आदत बगैर गिलास के पानी की हो गई थी। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि बैठ के पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो, लेकिन लोग मुंह लगाया बोतल के और वो सीधा एकदम पीना शुरू कर देते, जिससे मैदे को नुकसान पहुंचा है और घुटनों को दर्द पहुंचने की वजह से डायरेक्ट इसीलिए गिलास में पिएंगे और 3 सांस में पिएंगे। जी जी, अगर बैठ के पीते हैं तो फिर पानी इधर उधर टकरा के आहिस्ता आहिस्ता जाता है, जिससे परेशानी नहीं होती है। जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। और आखिर तो आपने बताया कि आपके ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस यूनानी उपचार जनता के द्वार 2025 जो आपका मिशन है, माशाल्लाह काफी अच्छा, मैं सोचता हूँ कि अच्छा काम भी कर रहा है और लोगों के सामने भी है। तो आप रमजान के इस महीने में, इस मुबारक महीने में, इस मिशन को लेकर, इस मिशन की तरफ से आप पब्लिक के लिए क्या हेल्प या फिर कुछ भी एक ऐसा मैसेज जो कि हम जो है हाँ जी जी जी, हम ये चाहते हैं कि लोग जो है ताज़ा खाना खाएं और तरोताज़ा रहें, इसलिए कि ज्यादा खाने से या ज्यादा मतलब रोगनियात चीज खाने से उससे परहेज रखें। बस ये है कि आदमी सीधा साधा रहेगा तो इंशाल्लाह इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और आदमी जो गरीब भी है वो भी अपने आराम से रह सकता है। जरूरी नहीं हम दूसरे के देखें भाई उसकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं और हम जो है रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आदमी अपने हिसाब से खाए, अपने थाली के हिसाब से खाए, तो इंशाल्लाह उसमें बरकत भी होगी और फायदा भी होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस मिशन की तरफ से आपका कुछ रमजान में खास? जी जी, हमारी नए ख्वाहिशात तमाम आपके सुनने वालों को और हमारे ऑल इंडिया यूनाइटेड कांग्रेस की जानिब से सबको मुबारकबाद। और सभी रोजा रखें, एहतियात रखें, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। ये बीमारी जो वबा फैल रही है इससे अल्लाह ताला हम सबको बचाए और हम सब मिलकर रहें इंशाल्लाह। और आप अपने देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और आप सब मिलकर देश के नाम को रोशन करेंगे तो इंशाल्लाह आगे और हमारा देश भी बढ़ेगा। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम ने जो है देश को मिसाइल दिया था, तो हमारा हर नागरिक देश को कुछ ना कुछ दे के जाए जिससे देश का नाम रोशन हो। जी आपने बात की तो इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी। हमें बहुत खुशी है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा तरक्कियों से और तरक्कियां और ही ज्यादा तरक्की अदा फरमाए, और आप भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और अल्लाह ताला आपको सबको सेहतमंद रखे। इजाजत चाहूंगा कि मैं पब्लिक को शेयर करूं ताकि पब्लिक बिल्कुल आप हम हमारी नई ख्वाहिशात तमाम आपके जितने सुनने वाले हैं सभी के साथ है। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। और हमारा नारा यही है, यूनानी उपचार जनता के द्वार मिशन 2025। हमारा हिंदुस्तान 2025 तक
بالکل स्वस्थ हो जाए और सब सेहतमंद हो जाए. तो हमारी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.